नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज डिसेम्बर 12 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 साप कामुड़ा मृत्यु सहायता राशि 4 लाख टंका को वृद्धि कराजिबो। राज्य में सापर भय बढ़ुथिबा बेले मृत्यु परवर्ती क्षतिपूरण राशि वृद्धि करने को सुप्रीमकोर्ट निर्देश देइचंती। क्षतिपूरण राशि वर्तमान 4 लाख टंका कराजिबो। ए नै समस्त राज्य और केंद्र सरकार को क्षतिपूरण राशि वर्धित परिमाणर रिपोर्ट देबाकू सुप्रीमकोर्ट कहिचंती। अन्यपटे राज्य में साप कामुड़ा मृत्यु संख्या बढ़िबार लागिछि। 2021 रे 2280 जन साप कामुड़ारे मृत्युवरण करथिबा बेले 2024 रे यह रेकर्ड करी 16,000 रे पहुंचिला। आउ एबे 2024-25 रे 921 जन लोक साप कामुड़ारे मृत्यु होई सारिलाणी। नंबर 2 बारवाटी स्टाडियम हेब नव कलेबर। भारतर पुरातन स्टाडियम मध्य गोटे बारवाटी स्टाडियम जहाँ 1958 मसीह निर्माण करा जायथिला। समय बदली किंतु बारवाटी स्टाडियम रूपरेख बदली पारिनी। एबे क्रिकेट हेला मात्रे एठारे प्रबल भिड़ हेउथिबारु सीट संख्या कम पड़ुची। बारवाटी स्टाडियम नव कलेबर योजना को नहीं आज घोषणा होईची। VC जरिया रे आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण करने को भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती मुख्यमंत्री। बारवाटी रे कां भा मैच मिलुथिबा बेले 40,000 लोक बसिबार कैपेसिटी अछि। एबे यहाको 50,000 करने को योजना करा जायछि। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 दिव्यांग मानक पई सहज हेबो जगा दर्शन। एणिकी श्रीमंदिर रे दिव्यांग भक्तों को मिलिबो स्वतंत्र दर्शन सुविधा। दिव्यांग दर्शन पई आसीबो स्वतंत्र मार्गदर्शिका। प्रस्तावित मार्गदर्शिका आगामी श्रीमंदिर 36 निजोग बैठक रे उपस्थापन करा जाई एहाको कार्यकारी कराजिबो बोली उपजिलापाल कहिसंती। कालिया सान्तंक पाखरे समस्त भक्त समान। धनी गरीब उच्च नीच कौनसी प्रकार भेदभाव नहीं। खूब शीघ्र दिव्यांग माने मध्य श्रीमंदिर रे सहजरे श्रीजीव दर्शन करिवार सुजोग पाइबे। श्रीमंदिर उत्तर द्वार कर्म बेढ़ा ठारू स्वतंत्र रैंप करा जाउची। नंबर 4 बरगड़ धनुजात्रा बढ़िला अनुदान राशि। बरगड़ धनुजात्रा को आहुरी भव्य करने को सरकार पक्षर आरंभ होइछि प्रयास। धनुजात्रा पई अनुदान राशि बढ़ाई राज्य सरकार। 1 कोटी अधिक टंका अनुदान देवा को निष्पत्ति होइछि। 200 कलाकार को 10,000 टंका लेखा सम्मान राशि मिलिबा नै निष्पत्ति होइछि जहाको स्वागत करिसंती धनुजात्रा कमिटी और बरगड़वासी। डिसेम्बर 24 रु जनवरी 3 जाए दुलुकिब मंच एवं बरगड़। नंबर 5 हीराकुद सातकोशिया अंचल विकास पई 199 कोटी अधिक टंका मंजूर। विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजना जरिया रे केंद्र सरकार ओडिशा सरकार को पर्यटन स्थलीर विकास पई अनुदान राशि जोगाई देउचंती। राज्यसभा रे एक अणतारका प्रश्नर उत्तर रखी श्री शेखावत कहिचंती 2024-25 आर्थिक वर्ष रे विभिन्न केंद्रीय योजना रे पर्यटन विकास करने को ओडिशा को टंका जोगाई दिया जाइछि। ओडिशार हीराकुद पर्यटन क्षेत्रर विकास पई 99 कोटी 90 लाख टंका। सातकोशियार विकास पई 99 कोटी 99 लाख टंका मंजूर होइछि। नंबर 6 14टी रास्ता पई 82 कोटी टंका व्यय बराद। मुख्यमंत्री सड़क योजना रे भद्रक जिलार 14टी रास्ता निर्माण लगी पूर्णांग प्रकल्प रिपोर्ट प्रस्तुत करने को जंत्री को निर्देश दिया जाइछि। पूर्वरु एही सबु टंकार व्यय अटकल प्रस्तुत हो सारिथिला। तेबे रास्ता पई मोट 82 कोटी अधिक टंका प्रस्तुत करा जाइछि। रास्ता निर्माण पई राज्य ग्राम्य उन्नयन विभागर सबुज संकेत परे पूर्णांग प्रकल्प रिपोर्ट प्रस्तुत करा जाई प्रशासनिक अनुमोदन परे एथिरे काम आरंभ करा जिवो।
ନମ୍ବର 7 ମୋକିମିଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ କଂଗ୍ରେସରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ। ମୋକିମିଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ କଂଗ୍ରେସରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହଲଚଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନା ମୋକିମିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଏ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ନା ଭକ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କିଏ ଖୋଲାଖୋଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଲାଣି କଂଗ୍ରେସର କ୍ୟାମ୍ପ। ଏହା ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏବେ ଭଗବାନ ଭରସା। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମିଙ୍କ 5 ଫର୍ଦ୍ଦର ଚିଠା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରାଜିତ ନେତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବନି ଦଳ, ଏଭଳି କହି ସିଧା ଭକ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ମୋକିମ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ କଂଗ୍ରେସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କମ୍ପନ। ପିସିସି ସଭାପତି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରୁଥିବା ଦଳୀୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନମ୍ବର 8 ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି। ଶୀତରେ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଥରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା ଗତକାଲି 3.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା। ଉଦୟଗିରିରେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଖସି ଆସିଛି ତାପମାତ୍ରା। IMDର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର 16 ସହର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ କମ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିବ। ନମ୍ବର 9 OPSC ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁର୍ନୀତି। OPSC ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସରକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କିଛି ଆଶାୟୀ। ସେମାନେ ଏନେଇ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ରଖି ନିଯୁକ୍ତି ବାତିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜନସମ୍ପଦ, ପୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଗୃହ, ଏହା ସହିତ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 10 ସଂସଦ ଅଧିବେଶନକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦାବି। ନିଦ ହଜାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗଡ଼ୁଛି ସ୍ଥିତି। QR ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 400ରୁ 500 ରହୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସାଂଘାତିକ ହେଉଛି। ସପ୍ତାହେ ଧରି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ସେପଟେ ପ୍ରଦୂଷଣର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ। ଏପରିକି ସଂସଦର ଶୀତ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଥରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏ ଏହା ଜୀବନ ସାରା ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଥରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏ, ଏହାର ଔଷଧ, ଏହା ସହିତ ଡାଟାବେସ୍ ଏବଂ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ଏମ୍ସର ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର କୁଞ୍ଜନାଥ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ ସର୍ଜରୀ ପରେ ରୋଗ ଭଲ ହେବା କଥା ନେଇ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 6 ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା SIR ସମୟସୀମା। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ EC 6ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ SIR ପାଇଁ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ସମୟସୀମା 15 ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଏହି ସମୟସୀମା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନମ୍ବର 13 ପୁଣି 12 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ହିଂସା ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି କଟକଣା ଦ୍ୱାରା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ X ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହି କଟକଣା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖାଯାଇଛି।
ନମ୍ବର 14 କାରାଗାରରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ। ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପୀଠ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜାମୁଝରି ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁକ୍ତାକାଶ ଆଶ୍ରମ କାରାଗାରରୁ 17 ଜଣ କଏଦୀ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜେଲରୁ ଫେରାର ଥିବା ଏହି କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 23 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ ମଣ୍ଡି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୀର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣା ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ତାହା ସହିତ ଇନପୁଟ ସହାୟତା ରାଶି ମିଶାଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ପାଇବେ। ନମ୍ବର 16 ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଥିଲା ଏଠାରେ ନୂଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଥିଲା ତାହା ବି ପୂରଣ କରାଯାଉନଥିଲା, ବରଂ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ରଖି କାମ ଚଳାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନମ୍ବର 17 ଇଣ୍ଡିଗୋର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହେଲେ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ଏବେ ବି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କି ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସଙ୍କଟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବ। ଏହି ଭାଉଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ହିଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 18 ବାବରି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ହ୍ୟୁମାନେୟ କବିରଙ୍କ ରୂପରେ ଏକ ନୂଆ ମୁହଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ବାବରି ମସଜିଦ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତି ହାସଲ କରିବାକୁ ହ୍ୟୁମାନେୟ କବିର ଏବେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବାବରି ମସଜିଦ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା। ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ବାଂଲାଦେଶରେ ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବାଂଲାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 12 ସକାଳ 7:30ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହେବ। ଏଥର ମତଦାନ ସମୟକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, କାରଣ ସେହିଦିନ ଜନମତ ରହିଥିବାରୁ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 12.8 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ସରକାରଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ନିଜର ନୂଆ ମତଦାନ ଦେବେ ବାଂଲାଦେଶରେ। ନମ୍ବର 20 ହିମାଚଳ ପାହାଡ଼ରେ ମିଳିଛି ବିରଳ ଧଳା ମାଙ୍କଡ଼। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ପୃଷ୍ଠା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ତେବେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଧଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖାଦେଇଛି। ବନ ବିଭାଗର ଖବର ଅନୁସାରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଧଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 21 ହାରିଲା ଭାରତ। ୱିକେଟ୍ ମୂଳପୋଛ କରିଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବୋଲର। 162 ରନ୍ କରି ଭାରତ ହାରିଲା। 5 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଖେଳକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ତିଲକ ବର୍ମା। ତଥାପି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 51 ରନ୍ରେ ଜିତିନେଲା ବିପକ୍ଷ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍। 162 ରନ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହେଲେ। ଗତକାଲି ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି।